Welcome you all in our integrated mathematics channel. Today we are discussing about the properties of determinants. So this is our third lecture on fourth unit of mathematics and statistics part 1. So this unit become determinants and matrices. So first property of determinant is the value of determinant remains same if its rows are turned into columns and columns into rows. ओके, म्हणजेच काय तर दिलेला डिटर्मिनंट जो आहे त्याची रो जे आहे ते कॉलम फॉर्म मध्ये लिहिले किंवा कॉलम जे आहेत ते रो फॉर्म मध्ये लिहिले तर डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय राहणार आहे तीच राहणार आहे. तर एक एक्झाम्पल घेऊन आपण चेक करूया. हियर d is a determinant 1 2 minus 1 3 1 4 2 1 minus 2. So therefore d is equal to simplify this. हा 3/3 डिटर्मिनंट आहे तर सोडवण्यासाठी आपण काय करतो पहिल्या रो मधले एलिमेंट ओळीनं लिहितो त्याला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट येणार आहेत. पहिला एलिमेंट 1 आहे तसा त्याला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट नंतर दुसरा एलिमेंट 2 त्याच्या पुढे मायनस साइन त्याला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट तिसरा एलिमेंट त्याला प्लस साइन त्यालाही मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट असणार आहे. ओके, म्हणजे पहिल्या रो मधले एलिमेंट ओळीनं लिहायचे त्याला अल्टरनेटिंग प्लस मायनस प्लस साइन द्यायचा आणि त्याला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट असणार आहे. तर 1 ला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट कोणता तर 1 हा एलिमेंट ज्या रो मध्ये आहे आणि कॉलम मध्ये ते काढून टाका आणि उरलेले जे एलिमेंट आहेत त्याचा डिटर्मिनंट लिहा. म्हणजे लोअर राईट कॉर्नरचा जो 4 एलिमेंट आहे त्याचा डिटर्मिनंट येईल 1 4 1 मायनस 2. त्याच्यानंतर 2 हा एलिमेंट ज्या रो मध्ये आणि ज्या कॉलम मध्ये ते एलिमिनेट करा म्हणजे उरतंय काय पहा 3 4 2 मायनस 2 त्याचा डिटर्मिनंट येईल 3 4 2 मायनस 2. त्याच्यानंतर मायनस 1 हा ज्या रो मध्ये आणि कॉलम मध्ये ते इलिमिनेट करा उरलेल्या एलिमेंटचा डिटर्मिनंट घ्या म्हणजे या एलिमेंटचा डिटर्मिनंट येईल 3 1 2 1. and now simplify this we get 1 into bracket multiplication of main diagonal elements that means 1 into minus 2 then minus sign multiplication of sub diagonal elements means 4 into 1 become 4 then minus 2 as it is into bracket multiplication of main diagonal elements which is 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into 4 become 8 then plus into minus become minus 1 into bracket multiplication of main diagonal elements 3 into 1 3 minus multiplication of sub diagonal element which is 1 into 2 2. So in that way we get 1 into minus 6 minus 2 into bracket minus 14 minus 1 into bracket 1. So finally we get minus 6 then minus 2 into minus 14 become plus 28. Okay, minus into minus plus 2 into 14 28. This minus 1 into 1 become minus 1. So in that way we get minus 6 minus 1 become minus 7 28 minus 7 become 21. So this is value of determinant. Now interchange rows and columns. Okay, just turn rows are turned into column and columns are turned into row. So we get d dash. So d dash become पहिला जो रो आहे त्याला कॉलम मध्ये लिहितोय पहा 1 2 मायनस 1 तो पहिल्या कॉलम मध्ये 1 2 मायनस 1. ओके, त्याच्यानंतर दुसरा जो रो आहे तो दुसऱ्या कॉलम मध्ये म्हणजे 3 1 4 दुसऱ्या कॉलम मध्ये 3 1 4 आणि तिसरा रो आहे 2 1 मायनस 2 तो तिसऱ्या कॉलम मध्ये येईल. म्हणजे काय केलं आपण कॉलमचं कन्व्हर्जन रो मध्ये केलेलं आहे. ओके, आणि आपल्याला चेक करायचंय काय तर कॉलमचं कन्व्हर्जन रो मध्ये केल्यानंतर सुद्धा तुमच्या डिटर्मिनंटचा आन्सर तेच आलं पाहिजे. सो दिस बिकम as usual write all elements of first row one by one then take alternating sign for first term plus sign for second term become minus and for third become plus and multiply this first element by 2/2 determinant second element also 2/2 determinant third element also by 2/2 determinant. So which determinant पहिला एलिमेंट आहे 1 तो ज्या रो मध्ये आणि कॉलम मध्ये आहे सो एलिमेंट दिस row and column of first element and write determinant of remaining elements which is 1 1 4 minus 2. Similarly this 3 is in second column and first row so write remaining elements in determinant which are 2 minus 1 1 minus 2. Similarly 2 is in
last element of first row. So eliminate first row and last column and write determinant of remaining elements, which are 2, 1, -1 and 4. -1 and 4. So this is equal to 1 into bracket 1 into -2 become -2, -4 into 1 become 4, -3 into bracket 2 into -2 become -4, minus 1 into -1 become -1, plus 2 into bracket 2 into 4 become 8, -1 into 1 become -1. So in that way we get this become 1 into -6, -3 into bracket -4, minus minus become +1, so we get -3. This term become -3 plus 2 into bracket 8 minus into minus plus 1 become 9. So we get -6, this minus into minus plus 3 into 3 9, plus 9 into 2 become 18. So -6 plus 9 is +3, plus 3 plus 18 is equal to 21. Okay, and therefore D is equal to D dash. Okay, so which is true for all determinants. Okay, that means the value of determinant remains same if its rows are turned into column and columns are turned into rows. म्हणजे रोजचं कन्वर्जन कॉलम मध्ये केलं, जे रोज आहेत ते कॉलम फॉर्म मध्ये लिहिले किंवा कॉलम जे आहेत ते रो फॉर्म मध्ये लिहिले तरी डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू बदलणार नाही. तर एकदा बघून घ्या. Now this is our second property. Second property काय सांगते, तुमचे दोन रो इंटरचेंज केले किंवा दोन कॉलम इंटरचेंज केले, म्हणजे पहिल्याच्या जागी दुसरा लिहिला आणि दुसऱ्याच्या जागी पहिला लिहिला, तर त्या केसमध्ये डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू सेम राहील, फक्त त्या व्हॅल्यूचं साइन चेंज होणार आहे, व्हॅल्यूचं साइन बदलणार आहे. म्हणजेच प्रॉपर्टी काय झाली पहा, इफ टू रोज ऑर कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट चेंजेस इट्स साइन. ओके, ती डिटर्मिनंट काय करणार आहे, त्याचं फक्त साइन बदलणार आहे, व्हॅल्यू आहे तीच राहणार आहे. एक एक्झाम्पल घेऊन आपण बघूया, म्हणजे तुमच्या प्रॉपर्टी व्यवस्थित लक्षात येईल. सो डी इज इक्वल टू दिस गिवन डिटर्मिनंट. सो सॉल्व दिस डिटर्मिनंट. डी इज इक्वल टू, आपण काय करतो, पहिल्या रो मधले एलिमेंट ओळीनं लिहितो 1 2 -1. ओके, त्या प्रत्येकाला अल्टरनेटिंग प्लस मायनस साइन देतो, पहिल्याला प्लस, दुसऱ्याला मायनस, तिसऱ्याला प्लस. यांना मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट घेतो आपण. 2/2 डिटर्मिनंट प्रत्येकाला मल्टिप्लाय येणार आहे. सो पहिल्याला म्हणजे 1 ला मल्टिप्लाय 2/2 डिटर्मिनंट काय आहे, तर 1 ज्या रो मध्ये आणि कॉलम मध्ये आहे ते काढून टाका, म्हणजे हा जो कोपऱ्यातला जो आहे तो या 1 ला मल्टिप्लाय येईल. -1 2 2 1. सिमिलरली 2 हा जो आहे तो आहे दुसऱ्या कॉलम मध्ये आणि पहिल्या रो मध्ये, म्हणजे उरलेले एलिमेंट घ्यायचे, ते एलिमेंट आहेत 3 0 अँड 2 1. ओके, आणि तिसऱ्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय, तिसरा एलिमेंट तिसऱ्या कॉलम मध्ये आणि पहिल्या रो मध्ये आहे, म्हणजे लेफ्ट साइडचे जे कॉर्नरचे एलिमेंट आहेत लोअर कॉर्नरचे ते या डिटर्मिनंट मध्ये येणार आहेत. 3 -1 0 2. आणि हे 2/2 डिटर्मिनंट आहे, ते कसे सॉल्व करायचे आपल्याला माहित आहे. हा 1 आहे तसा, आणि ब्रॅकेट मध्ये मेन डायगोनल एलिमेंटचं मल्टिप्लिकेशन -1 into 1 बिकम -1 मध्ये मायनस साइन असतं, आणि मग सब डायगोनल एलिमेंटची मल्टिप्लिकेशन जी येईल ती लिहायची, ती येते +4. Similarly, -2 as it is into bracket 3 into 1 3, -0 into 2 becomes 0. This plus into minus -1, 3 into 2 is 6, -0 into -1 is 0. So in that way we get 1 into bracket, this -1 -4 become -5, then -2 into bracket 3, then -1 into bracket 6. So in that way we get -5, then -6, and then -6. So in that way we get -17. So this is value of determinant. Now आता काय करूया आपण, कुठले तरी दोन रो इंटरचेंज करूया किंवा दोन कॉलम इंटरचेंज केले तरी चालते. ओके, आपण काय करूया, पहिला कॉलम आणि दुसरा कॉलम इंटरचेंज करूया. सो D1 इज इक्वल टू, काय करतोय मी, पहिला जो कॉलम आहे हा फर्स्ट कॉलम आहे, त्याला मी सेकंडच्या जागी लिहिणार आहे, सेकंडला फर्स्टच्या जागी लिहिणार आहे, म्हणजे आपला डिटर्मिनंट येईल पहा 2 -1 2. हा सेकंड कॉलम आहे, त्याला मी काय केलेलं आहे, सेकंड कॉलमला फर्स्ट कॉलमच्या जागी लिहिला, आणि आता फर्स्ट कॉलमला सेकंड कॉलमच्या जागी लिहितो 1 3 0, आणि उरलेला थर्ड कॉलम आहे तो आहे तसा राहील -1 2 1.
So now solve this determinant. So we get element 2 as it is into 2 by 2 determinant, then minus 1 2 by 2 determinant, minus plus minus 1 into 2 by 2 determinant. या ठिकाणी 2 ला मल्टिप्लाय असणार आहे 3 2 0 1, मायनस 1 ला मल्टिप्लाय असणार आहे मायनस 1 2 2 1 आणि मायनस 1 ला मल्टिप्लाय असणार आहे मायनस 1 3 2 0. नाव सिम्प्लिफाय दिस. सेम वे पहा, डिटरमिनंट हा जसा सोडवला सेम यालाही सोडवतोय आपण. So we get 2 into bracket 3 into 1 become 3, minus 0 into 2 becomes 0, minus 1 into bracket minus 1 into 1 become minus 1, minus 2 into 2 become 4, then minus 1 plus into minus minus 1, minus 1 into become 0, minus 1 into 0 0, minus 2 into 3 becomes 6. So in that way we get 2 into 3 6, then minus 1 minus 4 become minus 5, minus 5 into minus 1 become minus minus plus 5, काय येते पहा minus 5 येते, and this minus 6 into minus 1 become plus 6. So in that way we get 17. पहा इथं minus 17 आलं होतं, इथं काय आलेलं आहे 17 आलेलं आहे. इथं आपण काय केलेले आहेत, इंटरचेंजिंग फर्स्ट अँड सेकंड कॉलम. ओके, या ठिकाणी आपण काय केलंय, इंटरचेंज केलेलं आहे सेकंड आणि फर्स्ट कॉलम. ओके, इंटरचेंज केला म्हणजे थोडक्यात काय, याला उचलला उठवला आणि इथं बसवला, आणि याला उठवला आणि पहिल्याच्या जागी बसवला. ओके, दुसऱ्याला उठवून पहिल्याच्या जागी बसवला, पहिल्याला उठवून दुसऱ्याच्या जागी बसवलेला आहे, म्हणजेच इंटरचेंज केलेला. आणि या केसमध्ये काय होतंय, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू सेम येते, फक्त साइन हे अपोजिट येणार आहे. ओके, तर अशी दुसरी प्रॉपर्टी आहे, एकदा पाहून घ्या. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनंट इज, if two rows or two columns of a determinant are same, then value of determinant is 0. ओके, दिलेल्या डिटर्मिनंट मध्ये कुठलेही दोन रो किंवा कुठलेही दोन कॉलम हे जर सेम असतील, त्याच्यातले एलिमेंट जर सेम असतील, तर त्या केसमध्ये त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येते. ओके, व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0. ओके, आयडेंटिकल मीन्स सेम रोज. ओके, सेम एलिमेंट असणारे रो. तर पहिलं एक्झाम्पल घेतलंय आपण 1 2 -3 2 4 1 1 2 3. या ठिकाणी पहिला रो आणि दुसरा रो जो आहे तो आपण सेम घेतलेला आहे. तर बघूया व्हॅल्यू काय येते डिटर्मिनंटची. सो डी इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट इज 1, देन सेकंड एलिमेंट इज 2, थर्ड एलिमेंट इज -3. ओके, यांना अल्टरनेटिव्ह प्लस मायनस साइन, पहिल्याला प्लस दुसऱ्याला मायनस तिसऱ्याला प्लस, याला मल्टिप्लाय 2 by 2 डिटर्मिनंट येणार आहे. 1 ज्या रो मध्ये आणि कॉलम मध्ये आहे ते काढून टाका, म्हणजे उरलेले एलिमेंट येणार आहेत 4 1 2 -3. हा 2 जो आहे तो पहिल्या रो मध्ये आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये आहे, उरलेले एलिमेंट येतील 2 1 1 -3. त्याचा डिटर्मिनंट 2 ला मल्टिप्लाय 2 1 1 -3, आणि हा -3 शेवटच्या कॉलम मध्ये आणि पहिल्या रो मध्ये उरलेले एलिमेंट येत आहेत 2 4 1 2. तो इथं मल्टिप्लाय येईल 2 4 1 2. ओके, नाउ सिम्प्लिफाय दिस. वी गेट 1 into bracket 4 into -3 become -12, minus 2 into 1 become 2, this -2 as it is, into bracket 2 into -3 become -6, minus 1 into 1 become 1, this plus into minus -3 into bracket 2 into 2 4, minus 1 into 4 4. So in that way we get -12 into -12 -2 become -14, -14 plus 1 become -14, then -6 into -1 become -7, -7 into -2 become +14, and this last term becomes 0. So this is equal to 0. So in that way value of determinant become 0. Okay, या पद्धतीने डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 होते. कधी दोन रो सेम असताना किंवा दोन कॉलम सेम असताना. मग मॅट्रिक्स तुमचा डिटर्मिनंट जो आहे तो कोणताही असू द्या, दोन रो किंवा दोन कॉलम सेम असतील तर त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0 येणार आहे. म्हणजे पहा, ही प्रॉपर्टी अतिशय महत्त्वाची आहे, सगळ्याच प्रॉपर्टीज महत्त्वाच्या आहेत. त्याची मदत घेऊन आपण डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू इझिली लिहू शकतो. पुढची प्रॉपर्टी आहे प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टिप्लाइड बाय अ कॉन्स्टंट k, then the value of the new determinant is k times the value of given determinant. एखादा डिटर्मिनंट आहे आणि त्या डिटर्मिनंटला एखाद्या कॉन्स्टंटने त्या डिटर्मिनंटला कुठल्या एखाद्या रोला किंवा एखाद्या कॉलमला, कुठल्या एकाच रोला किंवा एकाच कॉलमला एखाद्या कॉन्स्टंटने मल्टिप्लाय केलं तर त्या ओरिजिनल डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय होणार आहे, k टाइम्स होणार आहे. ओके, के टाइम्स न्यू डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय होणार आहे, k टाइम्स व्हॅल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनंट. ओके, या ठिकाणी डी हा डिटर्मिनंट दिलेला आहे 1 2 3 4,
आणि D1 हा डिटर्मिनंट दिलेला आहे 2 4 3 5. पहा याच्यातला पहिला रो आहे 1 2 आणि याच्यातला पहिला रो आहे 2 4, म्हणजे हा 2 टाइम्स आहे. ओके, आणि दुसरा रो आहे तो सेम आहे. मग या ठिकाणी D ची व्हॅल्यू येते पहा 1 into 5 minus 3 into 2. Okay, so which is equal to 5 minus 6, which is equal to minus 1. आणि या D1 ची व्हॅल्यू येते पहा D1 is equal to 2 into 5 become 10 minus 4 into 3 become 12. So which is equal to minus 2, and therefore D1 is equal to 2 times value of D. Okay, हे minus 2 आणि हे minus 1 आहे, म्हणजे काय होणार आहे 2 टाइम व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट 2 येणार आहे. कारण याच्यातला पहिला रो काय होता, याच्या रोच्या ट्वाइस होता. ओके, दुप्पट होता, 2 ने मल्टिप्लाय केलेलं होतं. तर त्या केसमध्ये काय येणार आहे k टाइम्स व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट येणार आहे. ओके, अशी चौथी प्रॉपर्टी आहे पहा. अजून 3 प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्या आहेत. या 4 प्रॉपर्टीजचा व्यवस्थित अभ्यास करा, या लक्षात ठेवा, पुढे आपल्याला या कामी येणार आहेत. ओके, थँक्यू.